എടാ സണ്ണിയെ അച്ചായന് ചേട്ടത്തി വന്നടാ. ആ എത്തിയോ? ഇതെന്നാ ഇറക്കമായത്? ഇങ്ങനെ ചാടിയും തുള്ളിയൊക്കെ ഇറങ്ങിയ സംഗതി കുഴപ്പമാവും. എന്തോന്ന് കുഴപ്പം? അല്ല പിന്നെ ചേട്ടത്തിയാർക്ക് എന്തോ വിശേഷം ഉണ്ടെന്നോ ഞങ്ങളൊക്കെ ഉപ്പാപ്പന്മാരാകാൻ പോകുന്നു പറയുന്നത് കേട്ടു. എന്നാര് പറഞ്ഞു കേട്ടു? അയ്യോ അപ്പൊ ഒന്നും ഇല്ലയോ? ആ ഉണ്ട്, 2 ആനമുട്ട. പോയി മുണ്ടെടുത്തുള്ള. അല്ല അച്ചായോ അതെ അല്ല ഞങ്ങള് പറയായിരുന്നേ, ആനമുട്ട ഉണ്ടായിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കൊല്ലാൻ പോകുന്നേ. എന്ന് വെച്ച് ഒന്നും വെച്ചോണ്ടല്ല, ഈ വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോ 1 കിലോ പുളി വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോണോന്ന് പറയുന്നത്. അത് മീൻകറി വെക്കാനാടാ. അപ്പൊ ചേട്ടത്തിനെങ്കിൽ പുളിയിനറായില്ലയോ? ആ മതി മതി, അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത വിഷയത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ റിസർച്ച് ഒന്നും നടത്തണ്ട. അച്ചായോ പറഞ്ഞോട്. അച്ചായ അത് പിന്നെ പോയി മുണ്ടെടുത്ത് കൊടുക്കടാ. പോയി കൊടുക്കടാ. പോടാ. ഇത് എന്നെ ഏർപ്പാടാ. പോടാ. ഇത് എവിടുത്തെ ഏർപ്പാടാ? നിങ്ങൾ പോയി ആ പുളിയും ആ കുടയും ബാഗ് കൊടുത്തോണ്ട് വാ. അപ്പഴാ പുളി അത് ഉമ്മച്ചൻ തീർത്തോളൂ. തീർക്കൂ. ആ എപ്പടി നമ്മ കിടപ്പ് മുറി? കൊള്ളാം. ഈ മുറിക്ക് നല്ല തണുപ്പ് തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ. ചുമ്മാതല്ല അവന്മാര് തണുപ്പുള്ള മുറി നമുക്ക് തന്നത്. ഇവിടെ വെച്ച് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചോട്ടെ എന്ന് കരുതിയ. ആ പിന്നെ നേർച്ച നേരാൻ ഉരുളി കമത്താനൊന്നും ഇനി എനിക്ക് സമയമില്ല. അപ്പുറത്ത് അനിയന്മാരുണ്ട്. അവന്മാര് പോവാൻ പറ. മനുഷ്യ ആ അവന്മാര് പോയി. നീ വാ. ഓം ശക്തി ശക്തി ഓം ശക്തി കാമാക്ഷി തായേ അമ്മ. Ladies and gentlemen, இந்த மார்க்கெட்ல முதல்ல வியாபாரம் செய்த முருகராஜ கவுண்டர் ஐயாவுடைய காய்கறிகளுக்கு கேரண்டி, 3 தர கேரண்டி. இந்த வெள்ளை சமைத்த வெள்ளை எல்லா ஃப்ரெஷ் வெஜிடபிள்ஸ். தாய்மார்களே தங்கச்சிமார்களே வாருங்கள் வாருங்கள், எல்லா பச்சைக்கறி தோட்டத்தில் இருந்தும் நேரிட்டு கொண்டு வந்த இந்த காய்கறிகளை வாங்கி சமைத்து பெருமக்களை நாட்டில் குறைந்தது. வாங்கோ வாங்கோ வாங்கோ, பழுத்ததும் பச்சையுமான எல்லா விதமான காய்கறிகளும் இங்கே கிடைக்கும். இந்த 2 கையிலே காய் இருந்தால் ஜிப்பிலே போக வேண்டாம். பெருமக்களை நாட்டில் குறைந்தது. வாங்கோ வாங்கோ வாங்கோ, பழுத்ததும் பச்சையுமான எல்லா விதமான காய்கறிகளும் இங்கே கிடைக்கும். வாங்கோ பெருமக்களை நாட்டில் குறைந்தது. எல்லா பச்சைக்கறி தோட்டத்தில் இருந்தும் நேரிட்டு கொண்டு வந்த இந்த காய்கறிகளை வாங்கி சமைத்து ருசித்து பாருங்கள் பாருங்கள். ஹோல்சேல் ரீட்டைல் தொடங்கி பல பல டைல்ஸ்களும் இங்க கிடைக்கும். எப்படிங்க? இங்க வாங்க சார், அந்த பைய கொடுங்களேன். இதா பாருங்க, பைய கொடுங்க சார். அட இங்க வாங்க சார், அதே கைக்கு 4 ரூபா தான் சார். அட வாங்க. அடியே வாங்க. நான் கூப்பிட்டாலே நீ ஏண்டி கூப்பிட்ட? அதெல்லாம் நம்பாதீங்க சார், இதெல்லாம் பழைய கை. இங்க வாங்க சார். யாரு நீ தக்காளி? நீயா நானா? நீதாண்டி. ஓ புத்தி தாண்டி அப்படி எல்லாம் போகுது. இருக்கு ஆட்டிட்டு வந்துட்டேன். என்னடி நினைச்ச நீ? இந்த சந்தைக்கு புதுசா வந்துட்டு எங்களுக்கே காது குத்தலான்னு பாக்குறியா? இந்த மார்க்கெட்ல யார் வியாபாரம் பண்றேன்னு பாக்கலாண்டி. அவரு போயாச்சு, இனிமே யார் வியாபாரம் பண்ண போறேன்னு நோக்க. കേസിന് വിധി എന്തായിപ്പച്ചാ? വധശിക്ഷ എന്നൊക്കെ അവൻ രക്ഷപ്പെട്ടു. 2 പേരെ വെട്ടിക്കൊന്നതിന് വേറെ 8 കൊല്ലത്തെ തടവ്. വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ എല്ലാം ആ ഗൗണ്ടർ കൈക്കലാക്കി. ചിറ്റപ്പൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതാ. എല്ലാവരും കൂടെ നിർബന്ധിച്ചോണ്ട് വന്നു. ആ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുമെന്ന് ആരെങ്കിലും കരുതിയതാണോ? ഇപ്പോഴും ഇളയമ്മയുടെ കരച്ചില് കണ്ട സഹിക്കത്തില്ല. ആ മോളിക്കുട്ടി, നീ പോയി കുടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും എടുക്ക്. நம்ம வியாபாரத்துக்கு முதல் எதிரியே அந்த ஐயரு தான். அவனையும் கோயில்ல வச்சு க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு. 2வது எதிரி கேரளால இருந்து வந்திருக்கிற தொம்பிச்சனும் அவன் பசங்களும். அவங்க வந்ததுல இருந்து நம்ம வியாபாரம் ரொம்ப டல்லாயி போச்சு. அவங்க இங்க இருந்து துரத்துறேன்னா நம்ம மார்க்கெட்டும் அவங்க மார்க்கெட் ஆயிடும். பொள்ளாச்சி மார்க்கெட்ல இந்த முருகராஜ கவுண்டரை எதிர்த்து ஒருத்தன் வாழ்ந்துட முடியுமா? ஆமா, அது எப்படி முடியும்? அவங்க மொத்த பேரையும் அழிக்கிறதுக்கு நான் ஒரு சின்ன ரூட் போட்டு வச்சிருக்கிறேன். அது என்னப்பா அந்த சின்ன ரூட்டு? அட ரூட் என்னங்க ரூட்? பெரியவர் நினைச்சா பெரிய ரோட்டையே போட்டுருவாரு. அப்படி சொல்றா. முதல்ல சின்ன மீனை போட்டு பெரிய மீனை பிடிக்க பார்க்கலாம்.
എടാ ആന്റി ഇന്നും കണ്ടില്ലല്ലോ. വേവിച്ചെന്റെ ആടിന് പോലും അവൾ എത്തിയില്ല. അല്ലപ്പച്ച, അൽഫോൻസ് ആന്റിക്ക് നമ്മളയച്ച ടെലഗ്രാം കിട്ടി കാണത്തില്ലായിരിക്കും. ഗോവന്നായണ്ടേ ഡാനിച്ചാനും കൂട്ടി വരുമായിരിക്കോ? ആണോ? എടാ മക്കളെ, നിങ്ങൾ ഓരോന്ന് കഴിച്ചോടാ. വേണ്ടപ്പച്ച, സോഡയുണ്ട്. പോണോ അവിടുന്ന് കോപ്പ. എടാ, അല്പം മദ്യം ബോധത്തെ തെളിയിക്കുമെന്ന നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. നേരം വെളുക്കുന്നത് മുതൽ അന്തി വരെ പണിയെടുക്കുന്ന കർഷകന് ക്ഷീണം മാറ്റാനുള്ള ഔഷധമാണ് ഈ മദ്യം. പണ്ടിതിനെ നമ്മൾ വീഞ്ഞെന്ന് പേരിട്ട്, പിന്നെ കൊട്ടുപടിയെന്നും നിലം തപ്പിയെന്നും പേരിട്ട് ഇട്ട് ഇട്ട് ബ്രാൻഡിന്ന് വരെയായി. മക്കൾ ഓരോന്ന് കഴിച്ചു. പണ്ട് നിന്റെ കോൺട്രാക്ട് ആയിരുന്നപ്പം കുര്യാക്കോസിലായിരുന്നു. തയ്യായിലെ കല്യാണം നടന്നു മുതൽ ഇപ്പൊ ഗോതിരുത്തുകാരും വൈപ്പിൻകരക്കാരും പതിച്ചെടുത്തിരിക്കല്ലേ? മക്കള് കഴിക്കടാ. മദ്യപാനം ഒരു ദുശീലമാണ് അപ്പച്ച. ഇത്രയും കാലം അപ്പച്ചൻ ഞങ്ങളെ നല്ല കുട്ടികളായിട്ടല്ലേ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നത്. കൊച്ചവരെ തന്തയിലാഴിക പറയരുത് കേട്ടോ. നീയൊക്കെ എന്നെ വെട്ടിച്ച് ഓരോ സ്പാള് ചാമ്പുന്നത് ഞാൻ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുക. ആര്? എപ്പോ? എടുത്ത് അലക്ക് ഞാൻ. എടാ, നിനക്ക് 2 വയസ്സുള്ളപ്പോ മകളെ, ഇവര് 2 വയസ്സുള്ളപ്പോ സ്മാള് വേണോന്നും പറഞ്ഞ് വഴക്കുണ്ടാക്കിയ കഴിവുറവനെ ഇവൻ. അല്ല, എന്ന് പറഞ്ഞാ ഞാനത് കൊച്ചല്ലായിരുന്നു അപ്പച്ച. തന്തയില്ല. തറക്കണ്ട സൻസായിരുന്ന അപ്പച്ച, അവൻ നമ്മളെ ചതിച്ചപ്പച്ച. എന്നടാ മക്കളെ? ആ ഗൗണ്ടർ നമുക്കിട്ട് പാര വെച്ച്. നമ്മള് നാഗപട്ടണത്തിന് അയച്ച ചരക്കെല്ലാം ആ ചെട്ടിയാര് തിരിച്ചയച്ച്. എന്നതാ കാര്യം? ആ അയച്ച ചരക്കിനൊന്നും ക്വാളിറ്റി ഇല്ലെന്ന്, എല്ലാം ചീഞ്ഞതും വാടിയതുമാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ടല്ലേ അയച്ചത്. അതെ. പിന്നെ എന്നാ കുഴപ്പം പറയാനാ? ആ തന്നെയുമല്ല, ചെട്ടിയാർക്ക് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടല്ലോ ചരക്കയക്കുന്നത്. ഇതാ ഗൗണ്ടറുടെ പണിയാ. ചെട്ടിയാരെ ഗൗണ്ടർ ശരിക്കും പിടിച്ചു കാണും. അവൻ സ്വന്തം കറക്റ്റ്. എടാ, നിനക്ക് ചെട്ടിയാരെ വിളിച്ചൊന്ന് ചോദിക്കാൻ മേലായിരുന്നോ? അതിന് അയാളെ ഫോണിൽ വിളിച്ചിട്ടൊന്ന് കിട്ടണ്ടേ? അല്ല ചായോ, നമുക്ക് നാളെ തന്നെ പോയി ആ ചെട്ടിയാർക്ക് രണ്ടു കൊടുത്താലോ? ആ അത് ശരിയാ. യോ, അവൻ തുടങ്ങി വെച്ച് കീറും ഞാൻ. അവൻ കാര്യം മുമ്പ് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. എടാ, അവൻ നമ്മുടെ ഒന്നാം തരം ഒരു കസ്റ്റമറാ. മക്കളെ, നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും നാളെ നാഗപട്ടണം വരെ പോയി ഒന്ന് തിരക്കിയിട്ട് വാ. പോവാ പോകുവാ. എന്നാത്തിനാ ചാ ഇങ്ങോട്ട് വരും? നമുക്ക് ആ രാജലിംഗം മുതലാളി കണ്ടു പോവാം. ഈ തോട്ടം മൊത്തം ആയതാണോ? ഓ, നല്ല പരന്ന് കിടക്കാണല്ലോ ചായ. വണക്കം. മുതലാളി இல்லையா? இல்ல, முதலாளி சாயங்காலம் தான் வரும். ஓ அப்படியா? முதலாளி ஒரு வார்த்தை சொல்லுங்க. முந்திரி லேலத்தை குறிச்சு பேசுறதுக்கு பொள்ளாச்சியில் 90 பசங்க வந்திருந்தது. சரிங்க. എന്നാ വൈകിട്ട് വരാം. പോവാം. ഞങ്ങൾ വരട്ടെ. അപ്പോ നിങ്ങൾ മലയാളികളാണോ? അതെ. ഞാനും മലയാളിയാണ് സാർ. സ്വന്തം നാട് പാലക്കാടാണ്. 15 വർഷമായി ഇവിടെ വന്നിട്ട്. ശരി, മുതലാളി വരുമ്പോൾ പറയാൻ മറക്കണ്ട. ശരി സാർ. പോവാം. പോവാം. എന്നാ പറ്റി? ഭയങ്കര വയറ്റുവേദന. വയറുവേദന? കാലത്തെ മുട്ട കഴിച്ചപ്പോ തുടങ്ങിയതാ. ചീമുട്ടായിരുന്നു ഒരു സംശയം. വയറുവേദനയ്ക്ക് ഒറ്റമൂല്യമുണ്ട്. ഞാൻ ഇപ്പൊ ഉണ്ടാക്കി തരാം. മോളെ, വയറ്റുവേദനകൾ മരുന്ന് പറിച്ചിട്ട് വാ. சரிங்கப்பா. ഇച്ചായം വിട്ടോ. ഞാൻ മരുന്ന് കഴിച്ച് കുറച്ച് റെസ്റ്റ് എടുത്ത് ഒരു ടാക്സി പിടിച്ച് വീട്ടിൽ വന്നാൽ അതിന്റെ പൈസ കണ്ടല്ലോ. ലാവശ്യം ഒരു വീട്ടിലേക്ക് പോകാം സാർ. ഒന്ന് പിടിച്ചു. പല വയറ്റുവേദനയും വന്നിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു വയറ്റുവേദന ആദ്യമായിട്ടാ. ഇരിക്കും സാർ. ഇരിക്കാം. മോളെ, ആ പച്ചമരുന്ന് എടുത്തിട്ട് വാ. ഇതൊരു പ്രാവശ്യം കഴിച്ചാൽ മതി, വയറുവേദന വേഗം മാറും. ഇപ്പൊ കുറച്ച് കുറവുണ്ട്, ഇനി മരുന്ന് വേണമെന്നില്ല. എന്നാലും ഇത് കുറച്ചെങ്കിലും കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാ. വേണ്ട, ഇതിന്റെ മണം അങ്ങോട്ട് അടിച്ചപ്പോഴേ വയറ്റുവേദന എങ്ങോട്ട് പോയെന്ന് അറിയാൻ വയ്യ. ഇനി വയറുവേദന വന്നാ കഴിക്കാം. ആ, എന്നതാ അമ്മാവന്റെ പേര്? വേലായുധൻ. നല്ല പേര്. അമ്മാവൻ തനിച്ചുള്ളോ? അല്ല, മോളും കൂടെ ഉണ്ട്. ആ ശരി. മുതലാളി വിശ്രമിക്കും. ആ, ഞാൻ തോട്ടം വരെ ഒന്ന് പോയിട്ട് വരാം. ധൃതിയില്ല. മരുന്ന് ഇവിടെ വയ്ക്കുന്നു. ആയിക്കോട്ടെ. വയറുവേദന വന്നാ കഴിച്ചോണം. ഓ, മോളെ, ഞാൻ തോട്ടത്തിലേക്ക് പോവാ. അയ്യോ കർത്താവേ, പിന്നെയും തുടങ്ങി. ഇതെന്നെ കൊണ്ടേ പോളുന്നാ തോന്നുന്നു. എനിക്കിപ്പോ நீங்களா വയറ്റുവലി മാറിയച്ചാ? വയറ്റുവലി മാറല്ലേ, ഇപ്പൊ നെഞ്ചരിച്ചിൽ വന്നാച്ച്. കൊഞ്ചം
സന്ധി വേണം. മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി, ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവരാം. കർത്താവേ രക്ഷിക്കണേ. അയ്യോ വെള്ളം. തല ചുറ്റുന്നേ. അയ്യോ വീശ് 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 വൃത്തിയായിട്ട് വീശ്. കുട്ടിയെ കണ്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ തല പൊട്ടിയാനെ. അയ്യോ ഭാഗ്യമായി പോയി. ദൈവമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നാണ്. അയ്യോ വീശ് വീശ്. നന്നായിരിക്കുന്നു. അയ്യടാ അങ്ങനെ. അയ്യോ ആശ്വാസമായി. അയ്യോ കർത്താവേ. അയ്യോ അച്ഛനായിരുന്നു. എന്റെ കണക്കൂട്ടിൽ തെറ്റിയില്ല. എന്റെയും തെറ്റിയില്ല. കേറാൻ വേണ്ടിയില്ലേ? കേറാൻ പോവല്ലേ? പോ. അലവലാതി. ആ പെണ്ണിനെ കണ്ടിട്ടായിരുന്നല്ലേ എന്റെ വയറുവേദന. എന്റെ അച്ചായോ കർത്താവാണ് സത്യത്തിലേക്ക് നല്ല വയറുവേദന ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് വയറുവേദനയല്ല, നിന്റെ മറ്റേ ശ്രീകൃഷ്ണനെ പോലെ ആ പെണ്ണിന്റെ മടിയിലുള്ള കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു. നാണോ നിനക്ക്? ഓ അപ്പൊ ഇത് കാണാനായിരുന്നോ നാഗപട്ടണത്ത് പോയാൽ തിരിച്ചു നേരെ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത്? ഇനി ഇത് നേരെ അപ്പച്ചനോട് വിളമ്പേനെയും അപ്പച്ചൻ ഹൈ പ്രഷറുള്ള പാർട്ടിയാണെന്ന് ഓർത്തോ? എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിനക്ക് മാമയാണോ? ഓ ഇനിയിപ്പോ അതൊക്കെ ആവാൻ പോകുന്ന മോശമല്ലേ? സാറ് വലിയ ഡീസന്റ് ഒന്നാവണ്ട. പുല്ലുവിളെ പൗലോസിന്റെ മോൾ അന്നക്കുട്ടിയായിട്ടുള്ള കേസിട്ടൊക്കെ എനിക്കും അറിയാം. അന്നക്കുട്ടിയുടെ കേസ്? അതന്നെ കേട്ടെ. ഓ ഈ പ്രേമവും കത്ത് കൊടുക്കലും റബ്ബർ തോട്ടത്തിൽ വെച്ചുള്ള സന്ധിപ്പും ഇതൊന്നും ആരും അറിഞ്ഞില്ലെന്ന് കരുതണ്ട. അതാണ് കാര്യം. ഞങ്ങള് തമ്മില് സിൻസിയർ ആയിട്ടുള്ള ഡീപ്പ് ലവ് ആയിരുന്നു. ദൈവികമായ പ്രേമം. ദൈവിക പ്രേമം? എന്താ ദൈവം പ്രേമിച്ചടക്കായിരുന്നു? എടാ ഉവേ, ഈ ദിവ്യമായ പ്രേമം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാ നിനക്ക് എന്നാവോ പറയാം. സാരിത്തുമ്പോണ്ടല്ലോ ഉടനാണെന്നല്ലോ നിനക്ക് പ്രേമം. ദൈവിക പ്രേമമായതുകൊണ്ട് അന്നക്കുട്ടി അവളുടെ പാട് നോക്കി കന്യാസ്ത്രീ ആയി പോയത്. ദൈവഗീത അങ്ങനെ ആയിരിക്കും. இன்னைக்கு மாட்டு சந்தையில இருந்து ஒரு மாடு கூட வெளியே போக கூடாது. ஏன் தெரியுமா? ரம்ஜான் பண்டிகையும் ஈஸ்டர் பண்டிகையும் ஒன்னா வருது. நம்மள நம்பி இருக்கிற கேரளா கஸ்டமர்ஸ்க்கு மொத்த மாடும் போய் சேர்ந்தாகணும். இல்லன்னா நம்ம கஸ்டமர்ஸ் எல்லாம் ஆந்திரா போயிடுவாங்க. நம்ம எங்கேயாவது போக வேண்டியதுதான். நீங்க கவலைப்படாதீங்கப்பா. இந்த சந்தைக்குள்ள மாடு வாங்குறதுக்குன்னு ஒரு ஈக்காக கூட உள்ள நுழைய முடியாது. அந்த அளவுக்கு நான் பண்ணி வச்சிருக்கேன். சின்ன கவுண்டன்னா சின்ன கவுண்டன் தான். ஏன் பிள்ளையாச்சு. என்னடா யாருமே வரமாட்டானுங்கன்னு சொன்ன? தொம்மிச்சுன்னு அவன் பிள்ளைங்கள வரானுங்களே. சும்மா பார்க்க வந்திருப்பானுங்க. പെട്ടരുത് പെട്ടരുതെന്ന് ഇങ്ങനെ അറിഞ്ഞു തരൂ. இது ஓன் காளையா? அவங்க நல்ல காமிக்கணா? நல்லா காமிக்கிறேன். எனக்கு இன்னமும் சந்தேகமா இருக்கு. தொம்மிச்சுன்னு அவன் பசங்களும் சந்தையில நம்ம கிட்ட போட்டி போட வந்திருக்கிறானுங்க. இப்போ ஏலத்தை ஆரம்பிக்க போறேன். முதல்ல மாட்டுப்பட்டியிலிருந்து அழைச்சிட்டு வந்த மாட்டுப்பட்டி துரசாமியோட 500 மாடுகளை ஏலம் விட போறேன். 50,000 ரூபாய். 75,000 ரூபாய். 75,000 ரூபாய். 1 லட்சம். 1 லட்சம். 1 லட்சம் ரூபாய். 1 லட்சம் ரூபாய். 1,25,000 ரூபாய். 1,25,000 ரூபாய். 1,50,000 രൂപ. 1,50,000 ரூபாய். 1,75,000 ரூபாய். 1,75,000 ரூபாய். ഇനി നീ വിളി. 2 ലക്ഷം. 2 லட்சம். ஏண்டா பரதேசி பசங்களா, இங்க வந்து என்கிட்ட போட்டி போடுறீங்களா? കൗണ്ടറേ, ഞാൻ പരദേശിയാ, സമ്മതിച്ചു. നീയും പരദേശിയാണേ. നിന്റെ ഊര് പൊള്ളാച്ചിയല്ലോ, ആണോ? അല്ല. എടോ, നീയും മൃഗാട്ടുകാരൻ താനേ. അന്ത ഉനക്ക് എന്നെ പരദേശിന് കൂപ്പിട என்ன அவகாசம் சொல்லு. வேணும்னா ஒரு மைக்கு தரேன், அதை வச்சுக்கிட்டு ஊரெல்லாம் போய் சொல்லு. நான் இந்த ஊர் ஆள் இல்ல, வெளியூர் ஆளுது. டேய், நான் ரோட்ல பொறுக்கியா இருந்து ரவுடியா இருந்து அப்புறமா தான் இந்த லெவலுக்கு வந்தேன். என்ன வெறுப்பேத்தின മറുപടിയും ഞാൻ റൗഡി ആയിടുവേ. ജാഗ്രത. എടോ കൗണ്ടറേ, ഞാൻ നല്ല നിലവാട്ടി ജനിച്ചു വളർന്ന് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ചന്ത വന്ന് സകല അരികടയും പഠിച്ചിട്ടാ നിൽക്കുന്നേ. ஞாபகம் வச்சுக்கோ. நீ ஏலத்தில் எடுத்த ஒரு மாடாவது இன்னைக்கு சந்தையை விட்டு வெளியே போச்சுனா
நான் என் மீசி எடுத்துக்கிறேன்டா. അയ്യേ അത് വേണ്ടല്ലേ പൈസ എടുത്താ മോന്ത കാണാൻ പരമ ബോറായിരിക്കും ലുക്ക് മാറും പോയാ എന്നാ പെരിയ ഉറപ്പീരി മീശേ